بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، مارکہ خیر و شر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی تیاریاں شروع ہیں، اور اس وقت جو یہودی علماء ہیں، جو چھوٹی کے یہودی عالم ہیں، وہ کیا پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور ماضی میں انہوں نے کیا پیشن گوئیاں کی جو پوری ہیں، اور آنے والے 10 سال کے حوالے سے وہ جن تیاریوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے بھارت میں جو بڑھتے ہوئے مظاہرے، اس وقت جو ایک انریسٹ کی سچویشن ہے اس پر کریں گے بات، اور ساتھ ہی جو پاکستان نے ڈوزیئر پیش کیا ہے بھارت کی دہشت گردی کا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اور عالمی دنیا اس پر کتنی توجہ دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم انٹرویو ہوا سابق ISI چیف اسد درانی صاحب کے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور ایک اور موقع عافیہ صدیقی کو وطن واپس لانے کا مل رہا ہے پاکستان کو، کہ ٹرمپ کی جانب سے عام معافی کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب صدور جو جاتے جاتے کئیوں کے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اگر حکومت پاکستان اپیل کرتی ہے کیا طریقہ کار اختیار کرے گی کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو واپس لایا جائے، اس کے اوپر بات کریں گے، کیا قانونی پہلو ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک جو ممتاز یہودی عالم ہیں اور جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے تل ابیب کے اندر، اسرائیل کے اندر، پوری دنیا میں یہودی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں جی ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی، امنون اسحاق ان کا نام ہے، اور جو مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری جو احادیث ہیں اس حوالے سے کیا پیشن گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو آنے والے تین بنیادی مذاہب جو ہیں وہ آخر الزمان کے بارے میں، آخری دور کے اندر جو لڑائیاں ہونی ہیں، اس کو مارکہ خیر و شر کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ تیاری جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، صحیح، کسی اور نے اتنی تیاری نہیں کی، اور وہ خاص طور پہ ان کے اندر بہت زیادہ زبردست قسم کی صورتحال جو ہے وہاں ہے۔ یہ تیاری ان کی شروع ہوئی ہے 1890 کے آس پاس، صحیح، اور 1896 میں وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ جیوری۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پروٹوکولز لکھے تھے کہ ہم نے حضرت مسیح جو ان کے آنے ہیں، جنہوں نے آل یعقوب کی حکومت قائم کرنی ہے، وہ آل یعقوب کی جو حکومت قائم کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے راستہ کیسے ہموار کرنا ہے۔ صحیح۔ 1896 میں انہوں نے پروٹوکولز تحریر کیے جو اب دنیا میں عام ہو چکے ہیں۔ پہلے یہودی اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ ایسے ہمارے خلاف الزام لگایا جاتا ہے، ہٹلر نے انہوں نے کہا، پھر اب ماننا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد 1916 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا برطانیہ کے ساتھ، جس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں، کہ ہم آپ کو، دنیا کی طاقتیں آپ کو واپس وہاں پر آباد کر دے گی۔ وہ پھر 1920 میں ان کے لوگ جو ہیں چلنا شروع ہوئے اور وہاں پہنچنا شروع ہوئے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس آخر الزمان کے دور کے اندر اس لڑائی کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ 1948 میں اسرائیل بن گیا۔ صحیح ہے۔ جب اسرائیل بن گیا تو ان کا اندازہ تھا کہ بس تو کچھ عرصے کے، ویسے ہمارے ہاں مرزا غلام احمد سے بھی لوگ جھوٹے شروع ہوئے، وہاں بھی کم از کم 25-30 کہتے ہیں جھوٹے مسیحا پیدا ہوئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسیحا ہوں اور یہ ہوں، اور وہاں سارا کچھ۔ اس کے اوپر ایک ٹرکش بڑا مشہور ہے، اس کا تھا، اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اور وہ پھر اس نے معافی مانگ لی، تو کہتے ہیں مسیحا کیسے معافی مانگتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جیسے دنیا پوری سیکولر ہوئی ہے، اسرائیل بھی سیکولر ہوا، اور اس کے اندر دو گروہ مختلف بنتے شروع ہو گئے، کچھ نائٹ کلب بھی شروع ہو گئے، کرپشن بھی شروع ہو گئی، سارا۔ پھر ان کے اندر جیسے ہمارے ہاں موومنٹ شروع ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے، حضرت مہدی کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے، تو وہاں بھی ایک موومنٹس جو ہے شروع ہو گئے، اور وہ موومنٹ جو ہے یہ گزشتہ 30 سال سے تینوں مذاہب دوبارہ شروع ہو گیا۔ عیسائی جو ہیں یہ کچھ 100 سال سے بالکل چھوڑ گئے ہوئے تھے، صحیح، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ بس اب ختم ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے مجھے بالکل نہیں پتہ۔ 600 سال پہلے، 6 سال پہلے وہ پوپ کو اختیارات دے گیا، پوپ ہی پوپ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہودی اس بات پہ بلیو کرتے تھے۔ یہ جو شخص آپ کو، جس کی آپ نے سنی ہے، یہ شخص جو ہے یہ 33 سال کا تھا، تو اس نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو کہتے ہیں شوفا موومنٹ، اور اس میں سائلنٹ ہوتا ہے ہبریو میں شوفا موومنٹ۔ شوفا موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف واپسی، اور وہ کہتا یہ ہے کہ حضرت مسیح جو ان کے مسیح ہیں، انہوں نے تشریف لانا ہے، بہت جلد از جلد لانا ہے، لیکن ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہے، اور اگر ہماری پریپریشن نہ ہوئی تو ہم مارے جائیں گے۔ یہ پہلا یہودی ربائی ہے، ربائی ان کی سٹیٹس ہائرس، قرآن کہتا ہے اخیار و رہبان، پیر اور مولوی،
یہ ان کا بہت ہائر لیول کا سٹیٹس ہوتا ہے، اور اس بندے کی فالوئنگ اتنی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی اور بندہ سٹیڈیم فل نہیں کر سکتا تھا جتنا یہ سٹیڈیم فل کرتا تھا. اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں مہدی کا لشکر، یہ کہتا تھا مسیح کا لشکر جو ہے وہ بنو اور واپس اللہ کی طرف جاؤ. تو اس بندے نے وہاں پر 1990 کے اندر، یہ پہلا بندہ جس نے انٹرنیٹ، پہلے تو اس نے ویڈیو کیسٹ چلتی تھی، پھر اس کی ڈی وی ڈی شروع ہوئی، اور اب یہ یوٹیوب پہ بھی، جیسے آپ کا چینل بھی ہے یوٹیوب کا، ویسے یوٹیوب کا بھی چینل جو ہے یہ ساتھ میں آئے. اس بندے نے کہا کہ ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، فحاشی ہے، اوریانی ہے، سب کچھ ہر چیز ہے. اس نے کہا کہ دو دشمن رہے ہیں، ہٹلر نے یہ کیا تھا، یہودیوں کو فزیکلی قتل کیا تھا، اور ایک کو کہتا ہے کہ ہزال جس نے پروٹوکول دا جیو لکھے تھے، وہ بندہ جو سیہونی موومنٹ جو جس نے شروع کی تھی، زائنسٹ موومنٹ، وہ بندہ جو سب سے زیادہ خرابی کا باعث تھا، اس نے ان سے روح چھین لی. اس نے اس کو ایک نیشن سٹیٹ کی صورتحال بنا دیا اور خراب کر دیا، اور اسی نے بہت ساری یہ سارے جو ہے نا ورلڈ آرڈر بنایا ہے سارا کے سارا، جس میں یونائٹڈ نیشنز بنی، جس میں باقی چیزیں بنی، جس میں کمیونزم نکلی، یہودیوں سے یہ ساری چیزیں نکلی. اچھا اب یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس بندے نے 1990 کے اندر اسٹیڈیم بھرا. اس کے بعد اس بندے نے وہاں پر کہا کہ جمہوریت میں الیکشن لڑنا ہے، تو جمہوریت میں الیکشن لڑا، جمہوریت میں یہ غائب ہو گیا. اس نے جمہوریت، اس نے کہا بھائی جمہوریت کفر ہے، ختم کرو اس کو. 2014 کے اندر 4 بلڈ مون آئے تھے کہ 4 چاند جب لگتے ہیں، 4 چاند گرہن اوپر نیچے تلے لگتے ہیں، اور یوم کپور کے زمانے میں لگتے ہیں، اور ان کا ایک اور ہوتا ہے جس میں روٹی ووٹی پکاتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے. تو اس کے وقت وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پہ پہلے ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کامرانی عطا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں 1492 میں لگے تھے، جب ایزابیلا فرڈینینڈ آئی تھی تو اسپین میں یہودیوں کا قتل عام ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 1492 میں ہی کولمبس نے امریکہ ایجاد کر دیا تھا، اور آج امریکہ ہماری پاور کے علامت، اور ہمارے لیے خیر کی علامت بن رہا ہے. اس نے کہا دیکھو 2014 میں اس نے کہا 2-3 سال کے اندر یاجوج اور ماجوج کی بہت بڑی فوج جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے، اور تم لوگوں کی ایسی کی تیسی، اور تمہارا ستیہ ناش ہونے والا ہے، اور یہ یوم چاند جو آ گئے ہیں اس کے اوپر. یہ قرآن پاک میں بھی اس کے اوپر جو اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، اس کو تفسیر کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بستی جو ہے یروشلم کی، اس کو روک لیا، اس پہ حرام قرار دے دیا، ان کے رہنے والوں کو، ان کو لوگوں کو نکال دیا. اب وہ واپس نہیں آئیں گے. کب واپس آئیں گے؟ جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے، اور جب وہ کھلیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے تمہارے اوپر سے، سیٹلائٹ سے جیسے حملہ آور. اس کی بڑی تفسیر ہے. اقبال نے کہا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینسلو. یہ بھی یہی کہتا ہے، یہ جو یورپ پورا ہے نا، یہ یاجوج اور ماجوج ہے. اور اس نے پھر ایک اپنی تالمود کی ایک آیت نکالی ہے کہ اس وقت تک مسیحا نہیں آئے گا جب تک یہ رومی لشکر تباہ نہ ہو جائے. اچھا، یعنی یورپ جو مکمل طور پہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. اور کہتا ہے کہ یہ تم آ جائیں گے. اور اس نے 2018 کے اکتوبر میں اس نے ایک کہا کہ دیکھو بات سنو، انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے، اور وہ انہوں نے اس وقت جنگیں چھیڑ رہے ہیں، عراق یہ سارا علاقہ تباہ کر رہے ہیں، اور لیکن اس تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم جو یہودیوں کے پادری ہیں، بڑے بڑے ربائی، ان میں 95% جو ہیں وہ اعلیٰ نسل کے نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ بروپیے ہیں. جیسے ہمارے کہتے ہیں نقلی سید بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نقلی بنے ہوئے. تو یہ تم کو تباہ ہونے کا وقت آ گیا، اور یہ تمہیں مار پڑے گی. پھر اس نے 2019 کے جون میں کہا کہ ایک وائرس آ رہا ہے، پیشگوئی، اور وہ وائرس جو ہے وہ تمہیں تباہ کرے گا، اور وہ وائرس بنیادی طور پر پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. اچھا، یہ لایا جا رہا ہے، بقول اس کے مین میڈ ہے؟ نہیں، لایا جا رہا ہے. اور اس نے پھر بل گیٹس کا نام بھی لیا. اچھا، اس بندے نے وائرس کے آنے سے 6 مہینے پہلے بل گیٹس کا نام لیا اپنی کیسٹ کے اندر. اچھا، اس نے کہا یہ آ رہا ہے اور اشار رہا ہے جو، لیکن کچھ دیر تک رہے گا، پھر یہ چلا جائے گا، پھر آئے گا، اور پھر یہ دوبارہ آئے گا. اور اس دوبارہ آئے گا تو اس نے کہا ہے کہ اس دوبارہ آنے کا، یہ میرے سامنے اب اس دنیا پوری کی اخباریں جو ہے نا اس کے اوپر بندے پہ لگی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بہت اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس نے کہا پھر 9 مہینے کے اندر اندر یہ اس نے تباہ و بربادی کر کے، اس نے کہا 9 months after the second wave of the coronavirus, Messiah will arrive, popular rabbis. اس نے کہا یہ جو ہے ان کی اسرائیل ٹائمز کی یہ اس کی رپورٹ ہے.
इसने कहा वो आए, उसने कहा लेकिन उससे पहले होगा क्या। लड़ाई से पहले उन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है। कहता है ये जो यूनाइटेड नेशंस है और ये यूरोप है, ये सब कुछ चीज है याजूज और माजूज। इन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि इस कोरोना वायरस के खाते में हम एक दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दें। ये जो वो कह रहा था, वो ये कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड। उसने कहा पहला ये है कि एक गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। सही। ठीक है, कैशलेस करेंसी हो, ये जो आजकल उन्होंने शुरू कर दी क्रेडिट कार्ड और वो जो क्रिप्टो करेंसी और ये वो, कोई कैश ना हो, वो बैठ के वो करें। उसके बाद वो कहता है कि एक ही बैंक को, सारे बैंक खत्म कर दें, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, वन आर्मी, सारी आर्मी इकट्ठी हुई इन वर्ल्ड आर्मी, किसी किस्म की कोई नेशनल सॉवरेनिटी नहीं, ये पाकिस्तान फलाना, ये इसराइल, ये ना एक एंड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दे, सब सरकारी मलकियत हो जाए। और उसने सबसे बड़ी बात ये कहा है कि एंड ऑफ द फैमिली यूनिट, बच्चे जो हैं वो ले लिए जाएंगे और रियासत पालेगी। ठीक, आपका साफ ताल्लुकात, आप इतना काम है, बच्चा पैदा कर दे, अस्पताल ले जाएगा, फैमिली यूनिट खत्म हो जाए। अच्छा, उसने फिर कहा है कि चाइना की तरह को सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी चिप जो है उसकी जबरदस्त किस्म की उसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि किसी किस्म की कोई जाती मलकियत वाला जो है ना फॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद कॉर्पोरेट खाना अनाज उगाएगी, अनाज देगी, मेडिसिन का सिस्टम। वो कहता है कोई बंदा, कोई सियासी इंस्टीट्यूशन, कोई रियासत का इंस्टीट्यूशन नहीं रहने देंगे, ये कंट्रोल कर लेंगे। और कहता है ये शुरू हो गया वायरस के दौरान, और उन्होंने अगले वायरस में ये कंट्रोल करके ये बिल्ड करना है। और ये लड़ाई जो है ये बिल्ड उनके बकौल हमारे यहाँ भी एक चीज मिलती है, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे यहाँ भी सूरत हाल ये मिलती है कि ये वाली कैफियत जब आएगी, ये वाला हालात जब आएगी, तो ये 80 झंडे मिलके यहाँ आके लड़ाई शुरू करेंगे। और वे भी यही कहता है कि ये लड़ाई जब शुरू होगी तो जब ये यूरोप मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा, रूमी लफ्ज़ इस्तेमाल रमी तबाह हो जाएंगे, तो फिर ये इलाका जब रह जाएगा तो इस इलाके के अंदर फिर इजराइल की बादशाह बनेगी, फिर हम अरबों को ऐसी तैसी का कहते हैं। ये उसकी इस वक्त पूरी दुनिया की बहस हो रही है इसको हर अखबार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं इजराइल में इसकी फॉलोइंग शुरू हो गई है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इजराइल के इर्द गिर्द जितने मलक थे हमने ऑलरेडी तबाह कर चुके हुए हैं। इराक तबाह, शाम तबाह, मिस्र तबाह, अब ईरान के ऊपर जो सूरत बन रही है वो, सऊदी अरब बिल्कुल खत्म, सऊदी अरब की ऑयल का वैल्यू तक खत्म कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद जो दुबई का सारा पैसा उन्होंने उस पर लगा दिया, उसके ऊपर वो जिस दिन चाहेंगे उसको तबाह कर देंगे, खाली कर देंगे टोटल। तो वो कहता है पहले यूरोप तबाह का होगा, इसलिए तबाह होगा कि वो हमें चैलेंज कर सकता है, फिर हम आएंगे। हर वो चीज जो उन्हें चैलेंज करेगी उसको तबाह करना। चलें जी, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ जिक्र करेंगे भारत। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद। भारत में किसान जो एक हफ्ते से मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त मोदी के जो हैं वो सरदर्द बने हुए हैं, वज़ीर आज़म मोदी के। और ये जो मुजाहरों का जो सिलसिला है, क्या रंग ढंग दिखाएगा? और ये साहब देखिए, इंडिया के बारे में एक मैं शायद कल भी हमने डिस्कस किया था कि मोदी के बारे में एक बड़ी कंसेंसस दुनिया के अंदर होता जा रहा है कि ही स्पॉइलिंग द इंटायर नेशन इंडिया। वो बेसिकली एक किताब आई थी आज से कोई 30 साल पहले, इसका नाम था एंड ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह की। और खुशवंत सिंह कहता है कि मोदी जो है ना, उसने आखिरी दिनों में यही बयान दिया था, मोदी कोई नई चीज़ नहीं है, मोदी बेसिकली इंडिया के 70-75 साल के हिंदुओं की अंदर पली हुई नफरत का वाज़ेह इज़हार है। और वो कहते ये है कि मैं जब पहली दफ़ा 1969 में जो फसादात हुए हैं गुजरात के, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पर हुआ ये था कि उन्होंने मुसलमानों की इबादत गाहें जो है तोड़ी थी, ये किया था। और मैं एक साफ़ी था बहुत उस वक्त। तो कहता मैं जब पूछने बैठता था तो मुझे इतनी गुस्से से देखते थे कि तुम कौन यहाँ से आ गया। और मैं वहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक कि मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे सिख समझ के मुझे कहीं मार वार न दे। दूसरा उसने ये कहा कि जब कभी मैं बात करता था कि फसादात कैसे हुए हैं, तो वो कहते कि दोनों तरफ हुए हैं, लेकिन कोई हिंदुओं की दुकान के ऊपर कोई साइन नहीं मिलता था।
वो कहता यह है कि 75 साल से जो 1920 में शुद्धजी संगठन की तहरीक चलती चलती यहाँ तक पहुँची है, और उसको फिर 1925 के अंदर जब हिंदू बनाया, उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ बनाई है, फिर बजरंग दल बनाई है, वह विश्व हिंदू परिषद बनाई है, ये सारी की सारी जो है इन्होंने 50 साल तक अपने आप को आर्म्ड किया है, लोगों के अंदर नफरत पैदा किया मुसलमान के खिलाफ, और नफरत के साथ साथ एंड ऑफ द डे ये है कि 1982 में ये सियासत में आए, और कहता है कि मोदी असल में उस 50 साल की नफरत का इजहार है। उसके नज़दीक ये सारे जितने ग्रुप थे, अब देखो ना किसान कौन है, किसान ज़्यादातर या तो पंजाब के लोग हैं, या वो राजपूत में से वो दलित हैं, या वो शूद्र हैं, या ये लोग हैं, बाकी जिम्मेदार तो वहाँ पर सारा वही काम, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनके यहाँ तस्वर यह है कि अव्वल हट्टी, पहला जो कारोबार है, आखिर पुत बसंते हट्टी बैना, तो कारोबार जो है वो बनिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी किसान जो है वो तो बेसिकली बनिए के लिए। अच्छा, ये जो चेहरा है भारत का कि जो मोदी साहब जो कर रहे हैं, भारत के अंदर एक अनरेस्ट है, इसके बारे से एक तो जो साबिक DGISI हैं असद दुरानी साहब, उनका BBC को इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के लिए भारत को इतना बड़ा खतरा नहीं है, एक जो बात कही फौजी मुदाखलत के हवाले से तो उन्होंने अलग बात कही है, और दूसरा जो डोजियर वाला मामला है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जो भारत की ये जो सारी दहशत गर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ दुनिया के सामने पेश की हैं और उसके ऊपर दुनिया क्या एक्ट कर रही है, इन सारे इश्यूज को अगर मिला के हम देखें तो देखिए, पहली बात है कि असद दुरानी साहब का एहतराम अपनी जगह, असद दुरानी साहब MI के हेड रहे हैं, ISI के हेड रहे हैं, बड़े उस 1988 1990 और खास तौर पर हुकूमत तकसीम करने वाला IGI वाला इशू। असद दुरानी साहब एक इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी हैं, और इंटेलेक्चुअल किस्म के ख़ास तौर पे उस बेंट ऑफ माइंड के हैं जो कि अंग्रेज़ की फॉलोइंग वाले बेंट ऑफ माइंड में होते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है असद दुरानी साहब 88 में जर्नैल बन चुके हुए थे। इसका मतलब यह है कि ज़ियाउल हक के आने से पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की ये ज़िंदगी गुजारी हुई थी, जहाँ बार्स होते थे, यूजिंग होती है, पर्सोना नॉन ग्रेटा होते थे, आप उस कल्चर में नहीं होते थे। अंग्रेज़ ने एक कल्चर विरसे में दिया था, उसके अलामत नज़र भी आता है। तो उनके नज़दीक ये बेसिकली ये सारी जो है सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया पाकिस्तान जो है एक कनाडा इंग्लैंड की तरह रहना चाहिए। वो एक कायदा का कहीं बयान भी कोट करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका रह रहे हैं आपस में, लेकिन तारीख बिल्कुल उसके उलट चली, और कनाडा पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं, अमेरिका की लड़ाई थी, हमारी इंडिया की लड़ाई हुई। एक उनका बात मैं मानने को तैयार हूँ इस मसले में अंदर कि इंडिया इसलिए हम शायद हमारे पास खतरा नहीं लिया कि इंडिया के लिए खुद बहुत बड़ा खतरा चाइना की सूरत पैदा हो गया, लेकिन मेरी हमेशा से ये है कि इंडिया कभी चाइना के साथ लड़ाई भूल नहीं रहेगा, बराह रास्त कभी नहीं वाया पाकिस्तान चाइना को छेड़ेगा। उसकी एक वजह होती है कि होता यह है कि आप अगर किसी बड़े आदमी से लड़ाई लेना चाहते हैं और आप ताकत नहीं रखते तो आप उसके छोटू को पढ़ के 3-4 थप्पड़ लगा देते हैं। वो होता यह है कि वो गुस्से में आता है, छोटू भी अगर सबक सिखाने पे आ जाए, हाँ, ये है मसला। उनको अंदाजा नहीं है ना कि देखें मैं देखिए पूरे के पूरा इंडिया का अगर ज्योग्राफी उठा लें तो इंडिया के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है जिसमें पंजाब है और जिसमें कश्मीर है, इट्स अनसेफ। उनके जो लोग हैं वो कहते ये हैं कि इंडिया में अगर वॉर छिड़ती है तो इंडिया जो है एक अगला सीरिया बन सकता है, और इस सीरिया की सूरत हाल में ये होगा कि इधर और इधर पंजाब ये बॉर्डर के अंदर आपने फोर्सेस मूव करनी है। आज जब जंग चल रही होगी तो आप 9 लाख फौज कश्मीर में नहीं रख सकते, वो जब ठीक, और जब वॉर मूव करके यहां आएंगे तो रास्ते में सेफ कहां होंगे आप? आपने टैंक कहां से लेके आने, आपने बख्तरबंद गाड़ी कहां से लेके आनी, आपने पंजाब में से लेके आने, बाकी चाइना से आप लड़ाई करेंगे, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सिलगरी कॉरिडोर वाली, उसके अंदर चाइना जरा सा अगर सिलगरी में बैठ गया, बीच में बांग्लादेश आ जाता है, आप तो कट गए उन स्टेट से, निगुराम से, नागालैंड से कट गए, मिजोरम से कट, वो लोग हैं जो इंडियन सिपाहियों की लाशें जो है लटकाए रखते हैं और कोई उतारने के लिए नहीं आ सकता, ये हालत है। तो इस वक्त असद दुरानी साहब की बात अपनी जगह होगी, लेकिन एक बात तय है कि जब लड़ाई का आगाज होगा, इंडिया चाइना का बाद में होगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान चूंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट है, एसेट है बहुत बड़ा, चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डोजियर वाला मामला है, अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की आ गई है, जो बाइडन साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, डोजियर को लेके नई अमेरिकी इंतजामिया का क्या रवैया हो सकता है? देखें, आज उनकी जो टिंडन कौन सी है जो उन्होंने लगाई है,
अपना फाइनेंसिस उसके ऊपर जो इंचार्ज लगाई है, वो कहते हैं कि पहली नॉन वाइट औरत जो है वो वहां पर आई है। पूरे अमेरिका में शोर मचा है इंडियन ओरिजिन कहां से आ गई। इसका मतलब ये कल है भी जिक्र किया था हमने नहीं, ये जो खास तौर पे ये जो आई इस प्रताप पे 200 साल में कोई काला नहीं आया, तो ये जो ब्राउन किस्म की जो है ना ये नाशपाती टाइप चीज ये कहां से आ गई है। तो उन्होंने कहा ये, और पूरे अखबार जो भरे पड़े हैं और वो ट्रंप उसको प्ले कर रहा है। असल मसला ये है कि ये डोजियर जो है वाकई अगर बाइडन चाहे तो ये प्ले भी कर सकता है इस मामले। सही है, सारे सबूत मौजूद है। कश्मीर के मामले पे वैसे भी कुछ उसका भी अपना मौक़िफ़ है। लेकिन एक बात तय है कि जब लड़ाई का आगाज होगा, इंडिया चाइना का बाद में होगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान चूंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट है, एसेट है बहुत बड़ा, चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डोजियर वाला मामला है, अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की आ गई है, जो बाइडन साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, डोजियर को लेके नई अमेरिकी इंतजामिया का क्या रवैया हो सकता है? देखें, आज उनकी जो टिंडन कौन सी है जो उन्होंने लगाई है अपना फाइनेंसिस उसके ऊपर जो इंचार्ज लगाई है, वो कहते हैं कि पहली नॉन वाइट औरत जो है वो वहां पर आई है। पूरे अमेरिका में शोर मचा है इंडियन ओरिजिन कहां से आ गई। इसका मतलब ये कल है भी जिक्र किया था हमने नहीं, ये जो खास तौर पे ये जो आई इस प्रताप पे 200 साल में कोई काला नहीं आया, तो ये जो ब्राउन किस्म की जो है ना ये नाशपाती टाइप चीज ये कहां से आ गई है। तो उन्होंने कहा ये, और पूरे अखबार जो भरे पड़े हैं और वो ट्रंप उसको प्ले कर रहा है। असल मसला ये है कि ये डोजियर जो है वाकई अगर बाइडन चाहे तो ये प्ले भी कर सकता है इस मामले। सही है, सारे सबूत मौजूद है। कश्मीर के मामले पे वैसे भी उसका अपना मौक़िफ़ है, और ट्रंप की वजह से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जी नाज़रीन, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आफिया सदीकी की रहाई का मामला कैसे हल हो सकता है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सदीकी को किस तरीके से वतन वापस लाया जा सकता है, और एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान दाऊद गज़नवी साहब ने। इन्होंने किताब भी लिखी है और बड़ी जदोजहद भी है आफिया मूवमेंट के हवाले से, उनको वापस लाने के हवाले से। उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि अब जो उम्मीद की किरण जागी है, इसका क्या कानूनी तरीक़ेकार है, क्या एक विंडो खुली है? और ये भी बता दीजिएगा कि जो आज का ट्रंप का जो सीजन शुरू हुआ, पार्डन सीजन शुरू हुआ है, आपने पहले बहुत तफसील से वो जो उसके वकील थे उसके बारे में आपने गुफ्तगू की थी कि आप पाकिस्तान को कितनी देर की मोहलत है इस काम करने के लिए। आज देखें, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो ये चीज के ऊपर है कि मैंने लास्ट वीक जो बाबर अवान का बयान आया था और फौजिया भी बाबर से मिली थी, तो उसके अंदर तो ये चीज थी कि उन्होंने ये कहा है कि हम बाइडन के साथ बात करेंगे। अब ये बात मुझे इस चीज में समझ नहीं आती कि अमेरिकन जो ट्रेडिशन है, व्हाइट हाउस का जो ट्रेडिशन है, उसमें तो ये चीज होती है कि जो प्रेसिडेंट जा रहा होता है वो पार्डन करता है, नया जो आ रहा होता है उसके लिए तो वैसे ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये अमेरिकन हिस्ट्री का मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बाइडन ले रहा है, तो उसके अंदर आफिया तो इतनी रेलेवेंसी नहीं रखती, जो सबसे पहली ये चीज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई आफिया की पहली पार्डन पिटिशन नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास गई है। 2016 में भी गई थी, लेकिन वो प्रोसीजरल एरर की वजह से रह गई थी। लेकिन अभी ट्रंप अब 19 जनवरी तक हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को पार्डन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आप पार्डन के लिए करते हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आफिया मूवमेंट बनाई हुई है और वो हीरोशिप का जो मामला बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो वकील भी कहते हैं कि हम उसकी इलनेस की बुनियाद पे पार्डन मांगेंगे। तो ये फौजिया उनकी बहन जो है ये क्या मानेंगी इस बात के ऊपर कि हम माफीनामा वहां जमा कराएं या जो कुछ भी करें, या उसको बीमारी की बुनियाद पे यहां बुलाएं, उसको बीमार डिक्लेयर करवाएं? देखें, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब आप पार्डन पिटिशन भी डालते हैं तो उसके अंदर ये चीज लिखनी पड़ती है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप एक इंसान के लिए पार्डन मांग रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि आपने जिस तरह आफिया के सिग्नेचर ऊपर करवा लिए हैं, यही तो सबसे बड़ी उसकी कंडीशन बननी है रिलीफ की, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा नहीं हो सकती। आपने एक चोंटी को हाथी के आगे खड़ा कर दिया है,
ہونا تو یہ چیز چاہیے تھی کہ پاکستان وینا کنونشن کے مطابق عافیہ کی گارڈین بنتی اور یہ امریکن کے آگے کھڑے ہوتے کہ یہ ہمارا شہری ہے, اس کو یہ پرابلم ہے اور اس کو پارڈن کیا جائے. آپ ایک انسان کو تو نہیں نا آگے کھڑا کرتے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سامنے ادھر امریکن سسٹم کے اندر. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں عافیہ کا کوئی پرائیویٹ انڈیویجول اس کی ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر کر سکتا ہے یا پاکستان گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے اس کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, اور یا لاسٹ ایئر بھی آپ کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا, میں نے 2 لیٹر پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھے, ایک فیبرری 2020 میں بھی لکھا اور یہ 2 مہینے پہلے بھی ایک لیٹر لکھا. میں چارلز سوئفٹ کو پاکستان لے کے آیا تھا. چارلز سوئفٹ وہ آدمی ہے جس نے اسامہ بن لادن کے ڈرائیور کو بھی نکالا ہوا ہے امریکن کورٹ سے. عافیہ کے میٹر کو جتنا گورنمنٹ پولیٹیسائز کرے گی اتنا یہ میٹر خراب ہوگا. کورٹ میں اس کے لیے ریلیف ہے اور وہ ریلیف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بیسڈ آن ہر مینٹل ہیلتھ. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر کیا ہے والنٹری بیسس کے اوپر کہ ہم اس کو نکال سکتے ہیں 8 سے 10 مہینے کے اندر. آپ جتنا اس میٹر کو پولیٹیسائز کریں گے اتنا زیادہ یہ میٹر جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا. امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب پارڈن کرتا ہے تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھتا ہے, وہ ہمارے فائدے نہیں دیکھے گا. تو ہم اس میٹر کو پالیٹکس سے دور رکھیں اور ہم اس کو ایک لیگل بیسس پہ لے کے چلیں اور بڑا فٹ کیس بنتا ہے یہ اس کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے لیکن پولیٹکس ہو کہاں رہی ہے داؤد صاحب؟ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کون پولیٹکس کر رہا ہے؟ آواز تو اٹھا ہی نہیں رہا کوئی, خاموشی ہے. میں کہا پولیٹکس کر کون رہا ہے؟ میں اس کے اندر ایک دیکھیں یہ پالیٹکس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک میں پاکستان میں ہر حلقے کے لوگوں سے مل رہا ہوں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے بندے سے مل رہا ہوں, ہر انسان سے مل رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایشو جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. شاید عافیہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی بیکاز the way they perceive her. میں اس کو ایک پاکستانی شہری دیکھتا ہوں, میں اس کو ایک ایسا انسان دیکھتا ہوں جو ایک وکٹم ہے وار آن ٹیرر کا. اور جب امریکہ یہ ساری چیزیں سمیٹ رہا ہے تو ہمارا شہری ایک لیگل بنیادوں پہ عزت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. تو اس میں ہچ کیا ہے, اور ہچ جو ہے نا سب سے بڑی بابر عوان کہ کچھ لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی. وہ بات ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں. عمران خان صاحب کے بہت قریب لوگوں کے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں, جو بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان کا ہیومن رائٹس کے اندر نام بھی ہے اور ان کی اپنی فیملی, ان کی بیٹی, میں نام لینے کو تیار, مجھے قطن نہیں کہ جو اس مسئلے میں مخالفت کرتی ہیں محترمہ جو ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ بابر عوان صاحب تو اس مسئلے میں بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. میری بات بھی ہوئی تھی, یہ مجھے بتائیے کہ بابر عوان صاحب کو کیسے قائل کیا جاتا ہے, کیونکہ ضابط ہے وہ ایڈوائزر ہیں اس مسئلے کے اندر کہ اس کیس کو آگے کیسے پرسو کیا جائے. دیکھیں آئی ریلی ریسپیکٹ بابر عوان, وہ پاکستان کا ایک بڑا ریسپیکٹبل لیگل برین ہے. مجھے پرسنلی یہ بلیف ہے کہ بابر عوان کو اس ایونیو کا شاید نہیں پتا جو میں نے ایونیو پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع کروایا تھا اور ڈفرنٹ گورنمنٹ کے حلقوں میں دیا تھا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سی ہم. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں پھر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو جو اس ملک کا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے اور یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا سکتی ہے. ہم درخواست کریں گے جی عمران خان صاحب سے, خاص طور پہ درخواست کریں گے عمران خان صاحب سے کہ اس کو فوریکو کے پیچھے دن بہت تھوڑے رہتے چلے جا رہے ہیں. اور بابر عوان صاحب اگر آپ ذاتی تعلق کی بنیاد پہ سوچیں یا قومی تعلقات پہ, ایک درخواست ہے کہ ان سے فوری ملاقات کریں تاکہ اس مسئلے. بالکل جی, بہت شکریہ داؤد غزنوی صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کس طریقے سے عافیہ صدیقی صاحبہ کو واپس لایا جا سکتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.